انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 7 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت پر امریکہ نے بجلیاں گرا دیں۔ ترکی کے بعد بھارت کے خلاف امریکہ کا شدید حملہ، S-400 خریدنے پر بھارت پر شدید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ روس بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا۔ پاکستان کو S-400 دینے کا اعلان کر دیا۔ تجارتی، فوجی اور ثقافتی پابندیاں بھارت پر امریکہ نے عائد کر دی۔ نریندر مودی کا بھی امریکہ میں داخلہ بند کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور روس سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، آپ کے سامنے موبائل اسکرین پر بہت بڑی بریکنگ نیوز رکھنے جا رہا ہوں کہ ترکی کے بعد بھارت کی شامت آ گئی۔ بھارت پر امریکہ نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے لیے NDIA کے ملٹی بلین ڈالر کا معاہدہ نئی دہلی پر امریکی پابندیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی شیئرنگ اور مشترکہ پیداوار کے اقدامات کے لیے بے چین ہے، جبکہ امریکہ ہندوستان میں مزید اصلاحات لانے پر زور دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ متنبع کیا گیا ہے کہ روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے لیے ہندوستان کا کئی ارب ڈالر کا معاہدہ کاؤنٹرنگ امریکہ کے تحت بھارت پر امریکی پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈیفنس میزائل سسٹم کے 5 یونٹ خریدنے کے لیے 5 ارب ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ 2019 میں بھارت نے روس کو میزائل سسٹم کے لیے 800 بلین امریکی ڈالر کی پہلی قسط ادا دی۔ اس S-400 روس کے سب سے اعلیٰ درجے کے طویل فاصلے سے سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل دفاعی نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ روس نے کہا تھا کہ امریکی پابندیوں کے خطرے کے باوجود بھارت کے ساتھ اپنی جاری دفاعی معاہدوں پر عمل درآمد سمیت S-400 میزائل سسٹم کی فراہمی پر پیش رفت جاری ہے۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے 8 دسمبر 2020 ہندوستان کو روس کے ایک نئے مشکوک مسئلے میں الجھانے کا کہا تھا، جس کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی زیر قیادت کوآڈ میں داخل ہونے کا ہندوستان کا نظریہ فریب ہے، کیونکہ اس کا یہ اجتماع ہوگا۔ چین مخالف کیمپ جو ماسکو کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات کو خراب کرنے کی ہر ممکن صلاحیت رکھتا ہے، پرانے دوست کے تحفظات کے باوجود بھارت کوآڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس نے امریکہ کے ساتھ PASC معاہدے پر دستخط کیے، چاہے وہ روس کے مخالفت میں ہی چین کا مقابلہ کرے۔ روس کوآڈ ATT میں ہندوستان کے داخلے کے طویل المدتی مضمرات کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق اس کے ناپید ہونے کا پہلا اشارہ اس وقت سامنے آیا جب اس نے 2 دہائیوں میں پہلی بار 23 دسمبر 2020 کو ہند روسی سربراہی کانفرنس منسوخ کر دی۔ ظاہر ہے اب ساری صورتحال روس سے بہترین دفاعی نظام S-400 حاصل کرنے کی ہندوستان کی کوششوں پر ابھری ہے، جو واشنگٹن سے ناراضگی کو ضرور دعوت دے گی۔ 5 جنوری 2021 کو اب ہر چیز متوقع خطوط پر گامزن ہے۔ انڈین ایکسپریس نے اطلاع دی ہے کہ روس کے ساتھ بھارت کا S-400 معاہدہ امریکی پابندیوں کا متحرک کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کے باوجود روس نے 5 بلین ڈالر کے معاہدے پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی دو طرف میں آگے بڑھا دیا
किया था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस अमेरिकी कांग्रेस के एक आज़ाद और दो तरफा तहकीकाती शोबे ने कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग और मुश्तरका पैदावार के इक़दाम के लिए बेचैन है, जबकि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका अपने दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की दिफाई ऑफ स्टेट पॉलिसी में ज़्यादा इस्लाहात और बराह रास्त गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी पर जोर देता है। रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया है कि रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत का कई अरब डॉलर का मुआहिदा काउंटरिंग अमेरिका के मुखालफिन के जरिए पाबंदियों के कानून के तहत भारत पर अमेरिकी पाबंदियों का बाइस बन सकता है। दिफाई निज़ाम है जिसमें रडार, कमांड और कंट्रोल के साजो सामान और 4 किस्म की सतह से हवा तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। S-400 के जरिए इस्तेमाल होने वाले 4 किस्म की मिसाइलों की हदूद 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है और हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकता है। हिंदुस्तानी फजाइया ने बार बार S-400 को गेम चेंजर होने का हवाला देते हुए दिया है कि जैसा कि 13 जून 2020 को दी गई थी, ये वाज़ेह नहीं कि यह मुआहिदा भारत के लिए दुनिया के बेहतरीन फजाई दिफाई निज़ाम S-400 उसके अहम फौजी पार्टनर अमेरिका के दरमियान इंतखाब करने में एक मुश्किल वक्त भी साबित हो सकता है। लेकिन रूस ने ऐलान किया है कि अगर भारत ये सिस्टम हमसे नहीं खरीदेगा तो पाकिस्तान को ये सिस्टम देने के लिए तैयार हैं। और हाल ही में हुक्मरान पार्टी के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम S-400 ना खरीदने की धमकी दी थी, क्योंकि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स से बना है जिससे हुकूमत को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर चुका है क्योंकि वो हिंदुस्तान को क्वाड हुकूमत अमली का एक जुज़ समझता है जिसका मकसद चीन को ख़त्म करना है, जो रूस के लिए बज़ाहिर नाकाबिले कबूल है। भारत ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जल्द तरसील की कोशिश की है और रूस दिसंबर 2021 में इसकी फराहमी करेगा, लेकिन दोनों ममालिक के मबैन बढ़ते हुए इंतशार की वजह से तरसील में मजीद ताख़ीर हो सकती है। भारत अब मुकम्मल तौर पर अमेरिकी ब्लॉक में है, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी के खात्मे के बाद अमेरिकी पाबंदियां आने वाली हो सकती हैं, क्योंकि नेटो के इत्तेहादी तुर्की को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उस मुल्क ने अमेरिका के इनकार के बाद S-400 से आगे बढ़ा था। इसके अलावा भारत को BEC में दाखिले पर मजबूर किया। इस वक्त के बाद जब से भारत चीन से अपने 20 फौजी गंवा चुका है, भारत ने अमेरिका से मदद तलब की है और इसके बजाय सदर ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की। यहाँ तक कि बिलाखिर भारत ने BEC पर दस्तखत करने के लिए दम तोड़ दिया। अब इस इम्कान को रायत नहीं दी जा सकती कि पिछले दराजों में अमेरिका भारत को S-400 तर्क करने और अपना पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम खरीदने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन बहुत से दिफाई माहिरीन का इस्तदलाल है कि S-400 का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान में उस वक्त खुशी हुई जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए दोस्त पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान के सदर RNA कोविंद के नए साल 2021 की मुबारकबाद पेश की। लेकिन अगर भारत रूस के साथ S-400 मुआहदे को नहीं कहने का फैसला करता है तो फिर यह क्या मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को भी इसी चीज की फराहमी हो। पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियां लाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका से मजीद कोई दाव नहीं है। जैसा कि अब 16 जंगजुओं के बाद पाकिस्तान अपने पास मौजूद चीजों पर मुतमईन नजर आता है। 21 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में रूसी सफीर ND हरकश ने कहा था कि रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए पुरज़म है, जिसकी तरफ भारत को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हम S-400 हर सूरत दे कर रहेंगे।